بلکہ کسی قوم اور قبیلے اور جماعت کے جتھے نہ گئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت دے غلط نظریات دا رد دلائل کی روشنی اندر اور دلائل بھی ایسے مضبوط کہ جنہ کے سامنے پوری قوم بے بس، والدین بے بس، حتیٰ کہ وقت کا حکمران اپنے آپ کو رب کہلوان والا بھی بے بس۔ تو میرے بھائیوں، بڑے بڑے حالات آئے، بڑیاں بڑیاں مشکلات آئیں، پر ابراہیم علیہ السلام نہ گھبرائے نہ ڈگمگائے، بلکہ انہوں نے آیا استقلال اندر دنیا کی کوئی طاقت تزلزل پیدا نہیں کر سکی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی نے کہ جنہ کی نسل وچوں اللہ نے تمام انبیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے، انہوں جد الانبیاء کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی عظیم ہستی نے، کیسی عظیم شخصیت نے، یہ نہیں دیکھا اگے وقت کا حکمران ہے، اگے میرا باپ ہے، اگے پوری کی پوری قوم کے پیشوا نے، بلکہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دے کے اتنا بے بس شرمسار کر دیتا کہ پتہ ہے جدو مشرک تے وقت کا ہٹ دھرم دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر سینہ زوری تے تلتا ہے، ہٹ دھرمی تے تلتا ہے، قتل و غارت تے تلتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سارے حالات پیدا ہوئے، لیکن میرے ابراہیم علیہ السلام ذرا جنہ پریشان نہیں ہوئے، تے پھر دنیا میں ایک آزمائش بلکہ سینکڑوں آزمائشاں اللہ نے جناب خلیل الرحمان علیہ السلام کے بھائیاں نے، پر خلیل الرحمان علیہ السلام ذرا جنہ پریشان نہیں ہوئے، تے میرے رب پھر اپنے پیارے بندیاں کو کیویں کر کے آزماندے نے، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح جویں اللہ اپنے پیارے بندیاں کو آزماندے نے، یہ سب کو لاڈلے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ اور میرے رب فرماندے نے فرمایا پھر کئی باتاں کہ کئی مسائل کے کئی مشکلات کے کئی پریشانیاں اور کئی قسم کے فرمایا امتحانات اور میرے نبی علیہ السلام بڑے احسن انداز نال پورا پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے رب نے کیسی کمال بات اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ذرا قرآن کی زبان میں پہلے بات سن لو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے تھے میں آزمایا ابراہیم نبی نو، یہ نہیں آکھیا کہ کسی نبی کی ڈیوٹی لائیے لو جی تسی آزماؤ، یا کسی اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ابراہیم کا امتحان تسی لو، نہ بلکہ اللہ ذوالجلال آپ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اساں ابراہیم نو آپ آزمایا ہے، اساں آپ دی آزمائشاں پائیاں نے، اساں آپ کو امتحان وچ آزمایا ہے، اساں او دے مشکل گھڑیاں آپ نے دیا نے، فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ
ابراہیم نبی ہر امتحان اندر 100% نمبر حاصل کیتا ہے. میرے ابراہیم 100% بہتر تو بہتر ہی رہے. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. کہ اللہ ابراہیم نبی دیاں ان آزمائشاں تو نکل کے پورا پورا رب دے حکمات دے اترنا. کہ اللہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے ابراہیم تینوں میں آزمایا تے تینوں میں ویکھیا ہے کہ جیڑی گل میں تیرے تے پائی ہے نا تو او دے جو پورا پورا اتریا ہے. تے ابراہیم میں تیرے تے خوش ہو کے تینوں ایک انعام دینا چاہتا ہوں. اللہ کی نام کی ہے. اللہ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما. فرمایا ابراہیم میرا دل کرتا ہے اور میں تینوں ساری دنیا واسطے امام بنا چھڑا, ساری دنیا کا پیشوا بنا دیا, ساری دنیا کی لیڈری میں تینوں عطا کر چھڑا. ایک قدرتی گل ہے کہ ماپیاں دے کوئی انعام ہوندا ہوئے کہ دل کرتا ہے یہ انعام میری اولاد کو مل جائے, یہ عزت میری اولاد دے حصے میں جا جائے. کہ ابراہیم نبی نے فکر کی محبت میں جا کے آپ نے کہا ومن ذریتی. اللہ یہ انعام میری اولاد کو دے سکتا جڑا مینوں دے لگے. آسمان تو آواز آندی ہے قالا لا ینال عہد الظالمین. فرمایا میرا خلیلہ میرا اپنا قانون ہے. فرمایا میں آزمایا تینوں نے تے انعام میں تینوں ہی عطا کراں گا, انعام میں تینوں ہی دیواں گا. اللہ والیا میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال کی طرفوں انعام پہ ملتا ہے. اور دیکھنا میں گزشتہ خطبے میں کر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوالے اتے گھوڑی کمارے تے بیٹھن جوان میں لگتے ہیں تے باپ دے کہتے اس ویلے باپ نو کے بت بنا دیا, انہاں بتاں دی عبادت کر دیا, انہاں بتاں دے سامنے رکوع سجدہ کر دیا. باپ نو ویکھیا کہ حضرت ابراہیم دلائل دے رہے, ایتھے سنتے بھی نہیں ایتھے پیندے بھی نہیں, لوگ آ جاتے ہٹا بھی نہیں سکتے. کہ اے میرے ابا جی تسی کیوں انہاں دی عبادت کرتے ہو, کہ اے میری قوم نے لوگوں کیوں انہاں دے سامنے سب کرتے ہو. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چھاٹے گلا تو ایک کر اینا جا کے ساکے ربا نو گلی گلی آواز دے کے فروخت کر گیا, بیچ گیا, تاکہ ضرورت مند لوگ اپنے رب مول لے لیں, ضرورت مند لوگ اپنے رب خرید لیں. کہ ابراہیم علیہ السلام گئے گلی گلی آواز دے آئے تے آ کے گلی گلی وچ کہندے آئے کہ کہندے انی اشتاری انی سنم. میرے کولوں بوت لے لو, یہ سنتے بھی نہیں دے پیندے بھی, دکھ آ کے ہٹا بھی سکتے, بیمار نو صحت نہیں دے سکتے. تے قوم نکلی انہاں نے کیا تے ایدا حال بڑا برا کیتا ہے, رسی پا کے گلیاں وچ کھچدے پھردے نے تے نال آندے نے لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. یہ سنتے بھی نہیں دے تے ویندے بھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے, جد الانبیاء نے, خلیل الرحمان نے. کہ سودا بیچ رہے کی بیچ رہے سودا, کہ جیڑا نقشے اللہ کے نبیوں بیان کر گیا کہ یہ دے وچ آ گئی
کہ اسی گلیاں میں سودا بیچنے کہ مکھن دے پیڑے مرود جے کھاؤ تے بھاویں دند ٹوٹ ایڈے سخت کیڑیاں والے وہ دے اسی عیب نہیں دسدے تے اللہ دے نبی خلیل دی سنت ہے کہ جیڑا سودے وچ عیب ہوے دسنا کی آتے ہیں لا یسمعو انی اشتری منی سمم میرے بولو خود خرید لو لا یسمعو یہ سن دے نہیں دے ولا یسمعو سن دے نہیں دے ولا یبصرو یہ بندے بھی نہیں دے ولا یغنی عنک شیئا کہ دکھ آدے بیماری آدے تکلیف آدے کہ ایک خود دور کر سکتے بھی نہیں ایک عیب اللہ کے خلیل بیان کر کے دسد ہے کہ انہاں وچ آوی کمی جے آوی جے اس واسطے پتہ لگتا ہے ایمان والےو لکھن کئیاں دیاں قربانیاں کروا لیو کہ اپنے سودے وچ نقص ہوئے چھپایا نہ کرو بیان کریا کرو واضح کریا کرو یہ بھی خلیل اللہ کی سنت ہے کہ جس والے شام بے بس ہو کے دیکھیا کہ کسی دی لات کھڑی ہے کسی دی ماں ہلی ہے کوئی جناب فکر نہ بھریا ہوا ہے کیونکہ ابراہیم نبی پڑھ کے چھپڑے پوتے دیتے سن کہ نالے اندر پانی پی لو گرمی بڑی ہے تے قوم دے بڑے بڑے سیانے جناب ہوندے دوڑ کے اس جناب عادت دے کول آئے ابراہیم دے والد کول آئے آ گیا نہیں کیڑے منڈے نوں تو رب ویچن لایا کہ انہاں دی تو ہی بڑی گل ہے یہ کہ میں سنتے نہیں بندے بھی نہیں تے دھوکا کے ہٹا بھی نہیں سکتے اتنی عیب جدو بیان کیتے جان تے پھر وہ بندہ خریدے گا پھر کتنے رہنا ہے لہٰذا اپنے بیٹے کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے شام ہوئی خلیل اللہ گھر آئے تے باپ نے بٹھا لیا آندے ہوئی ابراہیم مینوں تیرے چاہیدا سی کہ کوئی تو انہاں نوں بیچ کے آوندا کہ میں جویں تینوں دیتے سن اسی طرح امن امان سارے ناگ واپس لے آئے کہ پر ایک میں پھرنا پیا کسی دی لت کھڑ کر نہیں کرتی ہے کسی دا بازو ہلیا ہے کسی دا سر وکھرا نظر آندا پیا او کیتا کی بیچیا بھی کوئی نہیں کہ نامہ بھی بنا دیتا ہے ہر بندہ آندا تے آ کے آندا ہے کہ تیرے بچے نے اینڈ کر کے گلیاں میں جواب ماریاں میں اللہ میں تیرے قرآن کو صدقے جاواں چاہیدا تے اے سی کہ باپ کے سر نگو ہو جاندے باپ نال کوئی گل نہ کرتے باپ نو آندے چلو میں اگوں انج نہیں کرتا یہ بندہ سی نہ کر نہیں آندیا قرآن میں تیری عظمت کو صدقے جاواں قرآن دا پارا 16واں نکل آیا ہے سورۃ سورۃ مریم ہے اللہ فرماندے نے فاذکر فل کتاب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا اے نبی تیرے کتاب قرآن نازل کی ہے نا ذرا ایک وچ میرے ابراہیم کا ذکر بھی آیا تے پڑھ کے اپنی امت کو سناؤ اللہ کون سا ابراہیم اللہ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبی میرا ابراہیم میرا سچا نبی ہے میرا صدیق نبی ہے کہ اللہ ہے کون ہے فرمایا اذ قال لابی ہے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ساری قوم واقعی ہے جیڑی شہراں وچ بازاراں وچ گلیاں وچ آتی ہے نا اج اپنے باپ دے سامنے گھر دی چار دیواری وچ نے تے اوہی گل کردے نے جیڑی ساریاں نوں آتی ہے اللہ ذوالجلال
सूरत में ये वही सारी कायनात में ये नहीं मेरा मतलब मिंबर का हो रहे मस्जिद का हो रहे घर का हो रहे खुशी का हो रहे गमी का हो रहे एक मेरा मसलक नहीं क्योंकि मेरा मसलक खलीलुल्लाह वाला है। हजरत खलील ने जेड़ी गल सारी कौम को आखी है ये वही गल अपने बाप नू चार दीवारी विच मैं आंदे ने या बाबा तेरे मताबुदू माला यसमाओ वला युबसिरो वला युगनी अन्का शैआ। हजरत इब्राहिम अपने बाप आदम को कह रहे हैं मेरे अब्बा जान ले मताबुदू या आबादे ले मताबुदू। हजरत इब्राहिम ने खाकर रखन के बावजूद दलाइल होने के बावजूद अपने बाप की गुस्ताखी बोलो नहीं की थी। एक गल भी सही की है अदब नू मलहूज रखे है अदब नू मलहूज बात रखते आते ने या आबादे ऐ मेरे अब्बा जान लेमा ताबुदो माला यसमाओ वला युबसिरो वला युगनी अन्का शैआ। ये मेरे अब्बा जान मैनू दसो इन्हां दी क्यों इबादत करदे हो जेड़े सुनदे भी नहीं ते वेंदे भी। यही गल लोकां नूं आखी यही बाप नूं कह ला यसमाओ वला युबसिरो वला युगनी अन्का शैआ। ये दुख आगे ते हटा भी नहीं दे सकते ते बाप कहता है दस इब्राहिम प्यो तेरा मैं कि तू मेरा प्यो ये गल्लां तो मैनू तू सवारियां ने की हैसियत रखना है। ये बाप कह रहे पा ना पढ़ी थे वक्त पढ़ी कल का तू जामे मेरे अगे जो है दलाइल करते हैं ते इब्राहिम नबी ने फिर अपना मनसब बयान फरमाया कि आते ने या अब्बा जी मैं तुहाडे नाल कदी भी गल ना करदा जे मैनू हकायत दा नहीं लगना हुंदा। आते ने या अब्बा ते इन्नी कद जावानी मिनल इल्म मा अल्लम यातिका फत्तबिनी आहतिका सिरातन सबीला। अब्बा जी ये गल्लां मैं तां करना पिया तुहानूं ये बात तां सुनाना पिया इन्हां दी बेबसी तुहानूं तां दसना पिया कि तुहाडे कोल इहदा इल्म नहीं। अल्लाह ने मैनूं नबी बना दिता है अल्लाह ने मैनूं नबी बनाया है इस वास्ते ये गल्लां मैं तां पिया करना वा मेरे कोल इल्मे नबूवत आ गया है। इन्नी कद जानी मिनल इल्मे मा अल्लम यातिका फत्तबिनी आहतिका सिरातन सबीला। अब्बा जी मेरे को इल्मे नबूवत है तुसी नबी नहीं इस वास्ते तुहानूं इल्म नहीं ते फत्तबिनी अब्बा जी तुसी मेरे आगे लग जाओ मेरे ताबेदार बन जाओ मेरी पैरवी कर लो मेरे पीछे लग जाओ। फत्तबिनी आहतिका सिरातन सबीला। अब्बा जी मेरा रास्ता सीधा है ये तुहाडा रास्ता पुट्ठा है। मैं जन्नत दी राह ते हां तुसी जहन्नम दी राह ते हो। पता ये लगता है इहदे विच ये कोई जरूरी नहीं कोई वड्डा है कोई छोटा है प्यो है कि पुत्तर है गल जिहदी सही होए दलाइल जिहदे मजबूत होण हक गल ओहदी हुंदी है। इहदा कोई गलत नहीं कि मैं उम्र विच वड्डा वां ते लिहाजा मेरी गल लगे दूजे दी नहीं इंज नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम आते
फत्तापेनी अब्बा जी मेरे आपके लग जाओ पता ही लगता है कि वक्त के पैगंबर की ताबेदारी बड़ी जरूरी है। वक्त का पैगंबर भावें बाप हुए कि बेटा ताबेदारी ना करे तो जन्नत में नहीं जा सकता। कि बेटा भावें नबी होए कि बाप भावें वक्त का जनाब बड़े तो बड़ा अपने आप रब कहलवान वाला है। अगर बाप अपने बेटे नबी की ताबेदारी नहीं करेगा तो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अगर मेरे भाई भतीजा अपने चाचे की सिर जनाब के आके न लगेगा तो चाचा अपने भतीजे नबी के आके ना लगेगा, जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह जलाल ने कैसा कानून बयान फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है तू आलिम है, तू नबी है कि मैं जाहिल हां। हुण तक असीं प्यो दादे ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ? ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾ आबादे अल्लाह के कुरान को कुर्बान जावा नबी है बेटा के बाप चाहे के बाप को बेटा फिर भी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी कह के बुला रहे हैं, गुस्से में नहीं आए। आते या आबादे ला ताबुद शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमान असीया। अब्बा जी मैं तुहाडा गल्ला करना शैतान दे आके ना लगो, रहमान दे आके लगो। अब्बा जी शैतान दी ना मनो, रहमान दी मनो। भाई अल्लाह वालियो अगर कोई बंदा शैतान दे राह तो डर के रहमान वाल सददा है कि बंदे नूं ओदा मशहूर होना चाहिए कि ये सानू चंगे राह लाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अब्बा ला ताबुद शैतान, ये मेरे अब्बा शैतान दे आके ना लग, क्योंकि शैतान रहमान का दुश्मन है। ते मैं तेरू शैतान को आगाह करके ते रहमान की दुश्मनी तो आगाह कर रहा बचा रहा। मेरे अब्बा बच जा ना आखेगा ते आंदा ये दस तेनू की मफाद है क्यों तो एहो जियां गल्लां करना है। ते इब्राहिम नबी आंदे ने या आबाते इन्नी अखाफु अन यमस्सका मिन अज़ाबिर रहमान यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकूना लिशैतान वलिय्या। शैतान जाके लगे रहोगे, शैतान रब का दुश्मन है कि मैं तुम्हारा खैर खावा। मैनू डर लगता है कि शैतान दे आके लग गए अल्लाह के अजाब की पकड़ विच ना आ जाओ, रब की जहन्नम विच ना चले जाओ। ते ये गल्लां सुनदा रहा ते बाप की गोवाना बोलिया आंदा काला अरागे मुन अंता अन आले मते या इब्राहिम। ओ इब्राहिम मैनू एक गल दस कि तू वाकई इन्हां नूं नहीं मनदा? सारियां गल्लां सुन के ना आंदा तू वाकई साडे रब्बां नूं नहीं मनदा? ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं आंदे ने मैं ते इन्हां नूं बिल्कुल नहीं मनदा। ते बाप आंदा लाकिल्लम तंताही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। कि हुण तू इन्हां दी तौहीन कीती, इन्हां दी गुस्ताखी तो बाद ना आया। ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। मैं तेनू जमीन विच कट के ना कि पत्थर मार मार के खत्म कर देना इब्राहिम, ये तू ना बोल। मैं तेरा मुंह इन्ना पिया
घड़ी घड़ी तो ये गल सुनाई आउंदा है, ये सुनते हैं, ये पींदे हैं, ये धोखा नहीं हटा नहीं सकते, बारिश नहीं पा सकते, धुप्पा नहीं ला सकते। तेरियां गल्लां सुन सुन के मैं तंग आ गया वां। यही असीं आने लोगों जिहड़े अल्लाह दे वली फौत हो जान, जिन्हां दियां कबरां बन जान, जिन्हां दा मज़ार बन जाए, वो सुनते भी नहीं जे पींदे भी नहीं जे, धोखा ने हटा भी नहीं जे सकते, धुप्पा ला नहीं जे सकते, बारिशां पा नहीं जे सकते, औलादां दे नहीं जे सकते। ते लोगों ओ अल्लाह रहमान दे सामने सजदा करो, जेड़ा जिंदा भी है, जेड़ा कायम भी है, जिहदे सारे इंतजामात भी ने। यही गल खलीलुल्लाह ने आज तो 1000 साल पहले आती है, जेड़ी अज भी असीं आते हैं, खलीलुल्लाह ने आगे आती ते अगों बाकी आंदा काला आरामे हुन अंता अन आले हते या इब्राहिम आंदा है इब्राहिम दे तू हुन ना मुड़िया, इन्हां दी गुस्ताखी तो बाद ना आया। ते एक करी याद रखी इन तेरे बच्चे मैं तेरे नाल सलूकी करांगा। आंदा ला जो मन्ना का हुआ जुर्मी मलिया, ते याद रखी बेटी मैं तेनू मार मार के फिर रजम कर दियांगा। हुण जे तू इन्हां दी गुस्ताखी कीती, असीं जदों आने अज भी लोग सानू कोई धमकियां देंदे ने कि असीं इंज कर देंगे, तुसीं वलियां दे गुस्ताख, तुसीं नबियां दे गुस्ताख। अल्लाह जुल जलाल दी कसम, जेड़ा वलियां दा गुस्ताख है पक्का बेईमान है, जेड़ा नबियां दा गुस्ताख है वो शैतान है। असीं आने नबियां नूं नबियां दा दर्जा दिओ, वलियां नूं वलियां दा दर्जा दिओ। वलियां नूं खुदा ना बनाओ ते अली नूं खुदा ना बनाओ, ते अली नूं मुश्किल कुशा ना बनाओ। यही गल इब्राहिम जदों आखी ना ते बाप आंदा ला अर्जो मन्ना का हुआ जुर्मी मलिया। हुण जे मैं तेरे मुंह अगली गल सुनी, अगला कलमा सुनिया, मैं हुणे ही पत्थर तेरे सिर च इब्राहिम बड़ी हो गई, बड़ी देर को मैं सुनना पिया। ये अल्लाह के नबी सन ना, फौरी समझ गए कि इस दिमाग में गल आउण वाली नहीं, बाप समझण दी नीयत रखदा है। हदायत उन्होंने होंदी है जिहड़ा हदायत की कोशिश करता है। एडी हदायत वादू नहीं जिन्हों मर्जी आ जाए, ना ना। अल्लाह फरमाते हैं मैं यादिल्लाह फहुवा मुहतद, जेड़ा हदायत वास्ते रब कोलों मंगदा है, दुआ करता है, कोशिश करता है। ये देखो जी हाथ माते की आने इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सानू सीधे राह दी हदायत। ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए इन्हां दिलां विच दिल कोई नहीं, बड़ा समझाया चाहिए कि ये सी। मैं आखिया ये सुनते नहीं, ये बाप कहता नहीं सुनते नहीं, मैं आखिया वेंदे नहीं, आता नहीं वेंदे नहीं, दलाइल देता, दलाइल नहीं देते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की सारी गल समझ के देख के पता किया मैंने कहा सलाम अलैका, तो सुभान अल्लाह। बाप ने उलझे नहीं, गाली नहीं कटी, मंदा नहीं बोलिया, ये नहीं अब मैं आते थे कहा सलाम अलैका सअस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्नहु कान बी हफीज़ा। आने अच्छा बात है ये कुरान अंदर वाइदा फातिमा मुजाहिदुन कालू सलाम, अच्छा बात नहीं समझे कोई बात नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वेले मेरे भाइया इन्हां तो दूर हो गए ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखिया बहुत जज्बाती पर निकल गए बाहर ते बाहर देखिया जिधर जाते ने यही हाल है, कोई सितारियां की पूजा पे करता है, कोई चंद की पूजा पे करता है, कोई जनाब की
بھی سر جھکائی بیٹھا ہے، کوئی بندے اتنے اتفاق بیٹھے نے، ہر ایک بھی جھکائی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نا پھر جدو تھوڑی دیر بعد گھر آئے، پیو چونکہ مستریاں دا نجاریاں دا کام کرتا سی تے لوگ جناب بہت لین والا وہ بنان والا وہ پرانا ریپیئر کروان والا سارے بیٹھے تے ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں آخیا دبا کرو میں یہ بڑا سمجھایا کہ نسی میں بھی بچے کو آخیا کہ اعتماد پڑھیا تھا، ایک بار آخیا، دو بار آخیا، تین بار آخیا، ہوں میں آپ نہیں چھڑ دی، میں نہیں ہونا تھا قسمہ کا سر کھائے پڑھے پاوے نہ پڑھے یہ گل تو اتنے دے ورت لئیے کدی ان تک ایک بار کم تے جا دو دفعہ تین دفعہ نہ جائے کہ اگر میں آج دن بات نہیں انہوں روٹی بھی دینا ہے، کپڑے بھی دینا ہے، وہ خدمت بھی کرنا ہے، پیسے بھی دینا ہے، خرچہ دینا ہے کہ روزمرہ کام کی ترغیب بھی دینا ہے، دھیان نہ جایا کر، روز جایا کر، استاد کی عزت کریا کر، نماز نہیں پڑھتا دیا میں کہنا ہی چھڑ دیتا ہے۔ ابراہیم نبی نے کہنا نہیں چھڑیا جدو گھر آئے نا دیکھا بندے بابا جمع بیٹھے نے ہے بھی بابا بابا سمجھدار پیو بھی بیٹھا ہے گلاں پہ کرتے ہیں اللہ کی آتے ہیں فرمایا ابراہیم نبی آگے آتے ہیں عزت کا اللہ عقیدے وقومی ماں ہاتھ تماثیل الذی انتم لہا ابا جی کیوں نے کہا پھر آ گئی ابراہیم نال آتے جی ہے میری قوم دے لوگوں قوم والے میں کیا ابراہیم ساری جان ساڈی ہر یہی گل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون کی ہو گیا تھانوں میں جدوں ہونا یہی گلاں کرتے ہو اے بادشاہ بننا ہے اے کو بلان والا ہے اے پتر دین والا ہے اے دیناں دین والا ہے اے کرنی والا ہے اے بھرنی والا ہے ہر ویلے تسی انہاں دی گلاں کرتے ہو تے شفاعت بھی تے ساری قوم بھی چاہیدا تے سی دلائل دیندے دلائل نال بولو دلیل دینی چاہیے نا کہ ایک قوم کا جواب سنیا دے سنے باپ ابراہیم آتے تھے ہر بلے انہاں دے پوچھڑے جڑے رہتے ہو انہاں دیاں گلاں کر یہ کیتے تے سارے اگوں بول کے آتے نے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین آندے نے سانو نہیں پتا ساڈے پیو دادے بھی انج کرتے سن لہذا تاں اسی کون کرتا سی بولو کون نہیں کرتا قومی بولے جو تو روزہ رکھا ہے روزہ تم بڑا کرتا ہے کون نہیں کرتا سی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پیو کہہ کے رہے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین ساڈے پیو دادے انہاں نوں رب آندے سن انہاں نوں مشکل کشا آندے سن اساں پہ پیو دادے نوں ویکھیا لہذا اسی تاں انہاں دی پوجا کردے ہاں اندازہ کرو یہ دلائل نے یہ تے عام کرنا جواب ہے اللہ تے ابراہیم نبی کی فرماندے نے اچھا فرماندے پیو دادے تھوڑے یہ کرتے سن تاں کرتے ہو ہاں ابراہیم ساڈے پیو دادے انج کرتے آئے اسی کام کیتا ہے تے ابراہیم نبی آندے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم نبی آندے نے تسی بھی گمراہ تواڈے پیو دادے بھی بولو یہ سارے بیٹے پیو بیٹے کٹیا ہے انہوں اگے سمجھایا کہ نہ کر میں تینوں مار دیاں گا قتل کر دیاں گا رجم کر دیاں گا پھر نہیں مڑدا ابراہیم نبی آندے نے قال لقد کنتم
तू गुमराह तेरा प्यो गुमराह सिर पाड़ेगा नहीं। ओए हक गल ते हुण करो, हुण भी पाप दुश्मन बनेगा। सही गल करके देख लो, हुण भी पाप तुहाडा मुखाले बन जाएगा। ते आंदे ने इब्राहिमा तू साडी जान छड्डदा क्यों नहीं? किहड़ी गल है जिहड़ी तू सानू दसना चाहता है? ये साडे नाल शुगल करना है, मजाक करना है, या कि तेरे कोल कोई गल है वे? ते इब्राहिम नबी नू आंदे ने कालू अज इदा बिल हक अहम मिनल्लाह बी। मैं सिर्फ कुरान पढ़ रहा ते कुरान दी आयात तुहानू तर्जमा सुना रहा। मैं कोई और किताब नहीं पढ़ता, तफसीर नहीं तुहानू दस रहा। आंदे ने काल आंदे ने कालू अज इदा बिल हक अहम मिनल्लाह बी। इब्राहिमा गल सच्ची करना है या कि साढ़े नाल दिल की करना है? एवं साडा दिल दुखा रहे हैं, इंज करना पिया। इब्राहिम नबी आंदे ने नहीं, आंदे ने अच्छा तू ये तेरे ते रब नहीं, साडे रब ने साडे मुश्किल जाने। आखिर तेरा भी तो कोई है ही ना, तेरा भी तो कोई है ना, ते दस तेरा कौन है? तू किनू रब मनदा है? ते इब्राहिम आंदे ने काल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द अर्सिल्लज़ी फतरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश्शाहिदीन। आंदे ने मेरा रब ते ओए जिन्हें ज़मीनां ते आसमान बनाया। की बनाया? ज़मीनां आसमान। जमीन में जनाब आसमान के जमीन के दरमियान उड़न वाले परिंदे, जमीन के रहने वाले फूल पौधे, जनाब चरिंदे दरिंदे, सारी कायनात का जर्रा जर्रा इब्राहिम आंदे ने मेरे तल्ले रब ने बनाया। किन्ने बनाया? इवें सत आसमान खलारे ने ते किवें जगमग करदे तारे ने, किवें गिरना जन नूरान दियां वाशाना रब रहमान दियां। इब्राहिम नबी ने मेरे रब ने इन्ना कुछ बनाया ते इन्हां ने जो कुछ बनाया मैनू विखाओ, मैनू विखाओ। ते जदों इन्नी गल होई है ते आंदे ने इब्राहिमा फिर मजीद इहदा मतलब है तू इन्हां नू रब नहीं मनदा, इन्हां नू मुश्किल कुशा बोलो नहीं मानता। ते आंदे ने दस फिर जदों बीमार होना, जदों भुख लगती हो ते रोटी ते तेनू ये देंदे ने, कौन देंदे? साडे इन्ने रब मिल गए, कोई रोटी देने वाला, पानी पियाने वाला, बाहर ते तेरा रब। इब्राहिम नबी फरमाते ने वतलो अलैहिम नबा इब्राहिम। अल्लाह ने मेरे प्यारे मोहम्मद जरा अपनी उम्मत को मेरे नबी इब्राहिम का किस्सा ते सुनाओ पढ़ के। अल्लाह यो कौन था? अल्लाह फरमाते ने इज़ क़ाल ले अबीही व कौमिही मा ताबुदून। जदों अपने बाप ते अपनी कौम आख्या इन्हां दी क्यों इबादत करदे हो? ते वो आखदे ने असीं क्यों इबादत ना करिए? कालू नाबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन। आंदे ने ये बुत साडे रब ने, ये बुत अपने मुंह आंदे ने ये बुत साडे, ये बुत साडे रब ने। ते इस वास्ते असीं इन्हां दी पूजा क्यों ना करिए, इन्हां दी इबादत क्यों ना करिए, इन्हां दे नजराने क्यों ना दईए? ये बुत साडे रब ने, साडा कीता ये सानू खान कहते ने। ते इब्राहिम नबी फरमाते ने अच्छा ये तुहाडे रब ने कि साडे रब ने? फरमाते ने काला हाली यस्माउनकुम इज़
तुसां पुकारिया हुए ते इन्हें सुनिया होए औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून तुहाडे चो कोई बीमार होया होए ते इन्हां चो किसे शिफा दी हो मैनूं विखा। कौन कह रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने कालू वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून। इब्राहिम सानू ये नहीं पता सुनते ने नहीं सुनते साडे प्यो दादे इन्हां नूं नजराने दिंदे सन इन्हां नूं रब मानते सन असीं भी तां इन्हां नूं रब मनने आ प्यो दादे वाला दीन ते अल्लाह दी कसम है दीन अबाई नहीं हुंदा दीन मुस्तफाई होता है दीन खुदाई होता है दीन अबाई नहीं हुंदा ते लाबाई नहीं हुंदा। इब्राहिम नबी आंदे ने अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨਾ ਅਫਰਾ ਆਇਦੁਮ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਬੂਦੂਨ ਅੰਤੁਮ ਵਾ ਆਬਾਉਕੁਮ ਵਲ ਅਕਦਮੂਨ। ਅੱਗੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਮਰਾਹ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਇਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ वफादार ये बाकी सारे मेरे दुश्मन ने आंदे ने। अच्छा इब्राहिम तेरे दुश्मन ये हो गए ते तेरा है कौन है? फरमाते ने अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन। मेरा ओए जिन्ने मैनू आप पैदा कीता है जिन्ने मैनू बनाया जिन्हें मैनू पैदा किया मेरा हो गई है ये अलावा मेरा कोई भी नहीं ते नाम फरमाते ने वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व युस्कीन। मेरा अल्लाह होए जेड़ा मैनू खिलांदा भी है ते पिलांदा भी है मेरी जेड़ियां जरूरतां पूरियां भी करदा है ते नाम फरमाते ने वा इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। मेरा रब होए जदों मैं बीमार हो जा शिफा कौन देंदा है? सारे बोलो कौन देंदा है? डॉक्टरों ने हकीमां ने अपने मुतीबा उत्ते लिखिया होता है अपने कलीमां ते ये ऐत लिखी होती है वाइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। जदों मैं बीमार होना शिफा कौन देंदा है? कौन देंदा है? ये इब्राहिम नबी का कीता है कि शिफा मैनू रब देंदा है ते नाल आंदे ने वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। मेरा रब मारन वाला है ते क़यामत नूं जिंदा करेगा ये मेरे रब दा इख्तियार है ते नाल की फरमाते ने वल्लज़ी अतअम अय्यग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन। आंदे ने ये सारियां गल्लां मैं तां करना अपने रब नूं मैं तां मन्निया कि क़यामत दे दिन अल्लाह मेरे गुनाहां नूं माफ करके मैनूं नेकां दे नाल जन्नत दा दाखिल ए इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम दे दलाइल ते कौम दे अकीदे मसले अल्लाह वालिया सुनिया ते गौर करया जे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने किस कदर अक्लमंद बनाया अल्लाह पाक ने किस कदर इन्हां ते इनाम फरमाया कि जदों सारी कौम ने इन्हां दी बेबस हो गई दलाइल कोई नहीं आंदे ने तुसीं गुमराह तुहाडे बाबे भी इब्राहिम नबी कल्ला ते सारी कौम वक्त दा हुक्मरान इलाका शहर मुल्क एक पासे ते अल्लाह दा नबी खलील कल्ला एक पासे ते दलाइल
ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम की फरमाते ने आखिर अच्छा कोई गल नहीं अल्लाह के खलील ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा कोई दिन आया मेला लग गया ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते ने आज ते उत्थे बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े फाजिल बड़े बड़े रहबर बड़े बड़े जनाब साडे सब लोग आए आज उत्थे तेरे नाल गल्लां हो गईयां ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान पर वेखे ना क्योंकि इन्हां दी कौम दा ये अकीदा सी कि सितारे नाल वेख के चलदे सन रहनुमाई लेंदे सन ते इब्राहिम नबी इन्हां नूं धोखा देण वास्ते आसमान वल वेखिया तारियां च वेखिया आंदे ने काला इन्नी सकी दुश्मन धोखा देना ठीक है ये जनाब सारी कौम से जब बीमार ने तबीयत नहीं ठीक तुर गए क्योंकि पुत्र है पढ़ लिया प्यो का कुहाड़ा पिया जिहदे नाल प्यो पुत बनांदा है ते पुत्र नूं ओहदे नाल ही इन्हां दा इलाज करन लगा कुहाड़ा लग्या लैके पुत बने आया कौम गई जना मैदान वेला शहर वेला खलीलुल्लाह आ गया आके उन्हां वेखिया ताला तोड़िया अंदर वड़ गए वेखिया निके निके रब चफेरे ते बड़ा विच खड़ा कीता इन्हां दे अगे खान पीन दीयां चीज़ां किते केले किते सेब किते मिठाइयां किते बिरयानियां किते इब्राहिम सारियां चुके ना बड़े अगे रख खड़ियां बड़े के अगे जनाब ढेर कर दित्तियां ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोटिया छोटिया किसी की लत पड़ दी धौन ला दी बाजू तोड़ दिता जनाब तोड़ तोड़ करके बड़ा रखिया सारे खाने बड़े अगे अपने जनाब खलील ने अपने मोढे तो कुहाड़ा लाया बड़े उत्ते रख दिता शाम हुई इसी तरह ताला लाया टुर गया कौम आई इबादत खाने आए वेखिया एक ही बने एक नूं सद्दिया दूजे नूं कौम जमा हो गई इहो जिहा समय के रह कौन जाए सारे दे सारे आ गए ते आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे जहान्नामे वेखिया मेरे बारे कितना जालिम करता है साडे शरीफ रब्बां नाल देखो कितना जुल्म किदे नाल जुल्म होया रब्बां नाल ये साडे मुश्किल गुस्सा और लोगों की मुश्किल कुशाई करने वाले अपने आप को बचा नहीं सके जो हाजतमंद खुद होवे और नहीं हाजत रवा हुंदा कि देते मुश्किल आवन और नहीं मुश्किल कुशा हुंदा अल्लाह वाले आपके जनाब रौला पै गया शोर पै गया जमा हो गया पढ़ लो मार लो कतल कर दो कौन कर गया कि आप के कतल करने कौन हो सकता है एक काम नहीं याद करो हम युकालु लहू इब्राहीम इन्हां दी मुखातब इब्राहीम जवान ही करता है लिहाजा वो ही हो सकता है गिरफ्तार कर लिया ले आंदा बंद कमरे में तफ्तीश होने लगी है आखिर ना ना इन लोगों के सामने ले आओ आयो नन्ना लोगों के सामने ले आंदा गल शुरू हो गई आते ने ए इब्राहिम ये तू कीता है वो तो तू तोड़ेगा बंदा नुकसान तू कीता इब्राहिम ने की होया इन्हें ते पता नहीं आए नहीं देख रहा आते ने चलो की लगे जाते हैं बुत खाने आए दरवाजे पे खलो गए कौम मगर सरबराह नाम ने ये आते इब्राहिम तू कीता है आते ने नहीं वालफा अल्लाह कबीरो महा फसअलु आदा इन कुंतुम सादिकीन तुहाडे रब ने कुहाड़ा ते बड़े बोले ओनू पूछो मैनू की आंदे हो कुहाड़ा किदे बोले बड़े बोल ओने सारे खाने अपने के रख लेने इन्हां नूं कुटिया मारिया लत्तां बाहां तोड़ छड्डी ते मैनू की आंदे हो वालफा अल्लाह कुरान में तेरी अज़मत सदके जावा वालफा अल्लाह कबीरो फसअलु आदा इन कुंतुम
بڑے نے بول دے آدھے اچھا آج منے ہو نہیں بولتے جدو میں آتا تو نہیں سو بنے آج منے ہو نہیں بولتے یہ آتے نے بینا سوال کر یہ آتے نے سمانو کے سوالا روزے تونا نیویاں سر کر لے آتے نے ابراہیم تین پتہ ہے اسی شرمندہ ماں تین پتہ ہے نہیں بولتے پھر ابراہیم نبی آتے نے پھر عبادت نبی کیوں کرتے ہو انہاں کے کھانے کیوں رکھتے ہو ابراہیم نبی نے خود کے اللہ کی توحید کا بیان سنایا بات کیتا قوم سامنے سردار سامنے بڑے بڑے جناب سامنے نے ابراہیم نبی آتے نے اچھا کہ یہ بولتے نہیں سمجھتے عبادت سنتے رہے آخر دے اچھا یہ حل کرنے حل کیے پڑھو بن لو چکر لو کڑیاں لا لو ہاتھ بڑی لامیاں پکڑیا آگ جلائے چھٹڑے پاک لو یہ ابراہیم نبی کی آتے ہیں اچھا ہے آپ یہ چھوٹ کے کرانا چاہتے ہو آتے ہیں قالوا حسبنا اللہ مینو میرا اللہ کلا ہی کافی ہے میں انہاں پھر بھی نہیں منتا اکاں وچ ساڑ لو تے ابراہیم نبی نو آگ وچ سٹ دے نے آگ جل رہی ہے تے اللہ والیا ایک نہ پرندہ ہے دکھا دینا ایسا کہ پانی لے آتا ہے اٹھے پاندا لے آتا پانی پاندا لے آتا تے اور بیٹھا سی توتا ویکھ کے کہنے لگا یہ کی کرنے تیرے جے میں پانی پہنچا میں توتا ہنس کے چڑی نو کہنے لگا چڑی ایک کھیکن جگا رہی ہے تینو ویکھ رہا میں آتی جان تینو کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے تے فرمایا وہاں پیسیاں بے قرار ہو کے چیخاؤں تو چکر لگا رہی ہے کہ باتی چیخا تو کنے بجھا رہی بوند بوند پانی جو تو کھا رہی ہے چڑی آگ دی عقل دیا ہنیا میں کوئی چیخا دی آگ بجھا رہی ہوں وہ دا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یاد دی آئی لگا رہی ہوں ابراہیم دے دل کر دیا میں تے اپنا نام لکھوا رہی ہوں اللہ کی قسم ان آگ جلائی شان دی گزری آواز آئی قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اگے ٹھنڈی ہو جا جلائی نہ ساڑی نہ ابراہیم نبی کو اللہ نے بچا لیا میرے بھائی قرآن کی اندر رحمان کی اندر اللہ فرماتے ہیں واجی سی بدلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین اللہ میرے جتنے امتحان ابراہیم نبی کے ساتھ پائے تھے نا ابراہیم نبی پورا ہوتے بھی جو اترے تھے اللہ ذوالجلال والاکرام حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کی سیرت سمجھ لی اور اپنان بھی اللہ ابراہیم نبی جیسا عظیم عقیدہ توحیدی نصیب فرمائے شرک و بدعت کا خاتمہ فرمائے کتاب و سنت کا عام